सारी संगत की हजूरी च ते जथेदार सरदार रणजीत सिंह जी सिंह साहब असीं तुहानूं जी आयां कहने आ ते फतेह दी सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमेशा इतिहास च कुछ शख्सियतां इहो जिहियां हुंदियां जिहड़ियां सानूं प्रेरणा ते सेध दिंदियां जां जिन्हां तो असीं प्रेरणा ते सेध लैंदे आ। कुछ शख्सियतां हुंदियां जिन्हां दी बुत परस्ती कीती जांदी आ, पर इतिहास की शख्सियत जिन्होंने मान सन्मान दिता जाता है साडे दिलों च वसदी आ, वो हमेशा प्रेरणा ते सेध देऊगी सानू। ते सिंह साहब तो साडे नाल बैठे आ ते इहो जिहियां रूहां जदों साडे कोले होण जिन्हां तो प्रेरणा ते सेध मिलदी आ, असीं बड़ा मान महसूस करते हैं। तुसीं इत्थे आए हो, सानू हौसला अफजाई दित्ती आ, हल्लाशेरी दित्ती आ, सो बड़ा मान महसूस करते हैं। असीं तुहाडे तो बड़ा कुछ सिੱਖਣਾ सिੱਖਦੇ हैं ते उन्हां राहां ते ਚੱਲਣ ਦੀ कोशिश भी करांगे। तुहाडे नाल दो चार गल्लां साझीਆਂ करनियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ मैं समझदा बड़ियां जरूरी आ। पंजाब या किसानी सारे साडे किसान ते मजदूर ये सिर्फ ऑर्डीनेंसिस की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पंजाब अज आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा। बाकी सूबियां तो साडी पोजीशन साडी स्थिति थोड़ी जी वखरी आ। वखरी आए आ साडे तो साडी धरती खोण की साजिश रची जा रही आ। हालांकि ये साजिश पिछले 40 50 60 या 70 सालों तो रची जा रही आ, पर हुण प्रतੱਖ रूप च साडे सामने आ गई आ। एक रूप उहदा तुसीं साडे नाल गल्लां करके गए हो, सानू ये गल साडे नाल साझी कीती आ। प्रवास बहुत वड्डा मसला पंजाब लई। प्रवास क्यों हो रहा, असीं उन्हां हालातां नाल हजे तक मुखातम ही नहीं होए। साडी कोई यूनीवर्सिटी किसी विद्यक अदारे ने किसी बुद्धिजीवी ने इस ते गल ही नहीं की। इत्थों साडे समाज का बनतर भी जिथे असीं पहुँच चुके हैं वो समझ आ जाती है। साडे प्रवास लगातार सानू साडी धरती नालों तोड़ रहा, साडियां जड़ां नालों तोड़ रहा। उस तरह सरकार या सरकारां दियां समय समय तो सरकारां दियां नीतियां ने सानू साडी धरती नालों ते साडे फलसफे नालों तोड़िया। ये प्रतੱਖ रूप च इन्हां ऑर्डीनेंसिस के थ्रू साडे सामने आ गई है गल, क्योंकि गुरु नानक साहब का फलसफा जिहड़ा साडियां रूहां च वसदा, जिवें मैं हमेशा संगत नाल ये गल साझी करदा हुन्ना, जिद्दां गुरु नानक साहब ने पांदे दी फट्टी ते एकमकार वाहता सी, उद्दां ही एक कौम की विलखणता, साडी कौम की खुदमुख्तियारी ते साडी कौम का स्टेटहुड डिसाइड करता सी। साडे च सॉवरनिटी की भावना, आज़ादी की भावना उद्दां ही देती सी। जदों गुरु नानक साहब ने जनेऊ पाउण तो मना करता सी, उद्दां ही असीं सिस्टम नूं जां मन्नियां होईयां धारनावां नूं जिहड़ियां साडे मनां ते मानसिक तौर ते साडे उत्ते गलबा पाउंदियां सी, उन्हां दा खंडन शुरू करता सी। इस तरह जदों गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, हुण जिवें असीं साडी धरती नाल जुड़े आ, असीं तां दर्जा जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दिता मां दा दर्जा दिंदे आ साडी धरती नूं। गल साडी रूहां दी आ, साडी रूहां च वसी आ साडी धरती। ते जे सरकार ने समय समय तो साडे नाल साजिशां रचियां, साडे खिलाफ साजिशां रचियां, साडे इतिहास ते हमले कीते, साडे पाणियां ते हमले कीते, साडी मां बोली ते हमले कीते, साडे ग्रंथां ते हमले कीते, या साडे श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं भी अज असीं ये कह सकते हैं भी उत्थे भी हमले कर रहे आ। पर एक गल सरकार दे समझ च आ गई, साडे ते नशे भी दिते, जवानी नूं बेरोज़गारी भी दिती, पर एक गल प्रतੱਖ रूप च सरकार ने भी समझ ली भी ये आपदी धरती नाल जुड़े आ, इन्हां दा फलसफा इन्हां दी धरती च पिया, इन्हां नूं इहदी धरती नाल जोड़ो। जदों धरती नालों टुट गए, इन्हां दी विलखणता, इन्हां दी खुदमुख्तियारी, इन्हां च आज़ादी दी सॉवरनिटी दी भावना जिहड़ी गुरु नानक साहब दे गए सी या 10वें पातशाह साडे अंदर दे गए सी, वो टुट जूगी ते सानू साडी धरती नालों तोड़िया जा रहा। अज इस करके पंजाब आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहा जी। पंजाब दे इस लड़ाई विच जदों
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ। ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? ਉਹਦੀ ਜੜ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵੀ, ਹਉਮੈ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੁਰੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ CM ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਪਦੇ ਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਮਤਾਂ ਪਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਾ ਇਹ ਪਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲ ਕਾਲ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖੋਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।